चाणक्य एजुकेशन अकैडमी बरनाला में तुहाडा स्वागत है। अज असी जनरल नॉलेज का जिहड़ा पोर्शन करन जा रहे हैं, जिस विच आपां पंजाब जिहड़ी कैबिनेट है उस बारे गल करांगे। जिहड़े कि पेपर के पक्षों जेकर देखा जाए, हर एक पेपर दे विच जिहड़े भी कॉम्पीटेटिव एग्जाम आने वाले समय दे विच तुहाडे हो रहे हैं, तो एक नंबर का क्वेश्चन जिहड़ा इत्थों पुट किया जांदा गा हर बार, वो भी बड़ा सिंपल क्वेश्चन हुंदा जिहड़ा कि पुट किया जांदा, बट कई बारी असीं इस नूं गलत कर दिंदे आ। तो इस तरह ही एक सेंटर के विचों जिहड़े साडे सेंटर की कैबिनेट हुंदी आ, उहदे विचों भी क्वेश्चन पुट किए जाते हैं पेपरां दे विच। तो इस करके जिहड़ा अज दा जिहड़ा अपना टॉपिक करन जा रहे हैं आपां, वो जिहड़ा तुहाडे लई बड़ा हैल्पफुल होएगा। तो नाल ही जिहड़ा तुसीं इस वीडियो नूं देखण तो बाद ये सोचोगे कि वाकई यार इस तरीके नाल जिहड़ा आपां याद रख सकते हैं, बड़े सौखे तरीके नाल, बड़े सिंपल नाल, जिहने तुहानूं वार वार जिहड़ी पढ़न की जरूरत नहीं पैनी। इस करके आपां अज तुहाडे सामने एक बड़े आसान ट्रिक लेके आए हैं, जिहदे नाल तुहानूं पंजाब दा हर एक जिहड़ा मंत्री आ जां उसका जिहड़ा अहुदा की आ, तां उहदे बारे जिहड़ा याद हो जाएगा। तो आपां स्टार्ट करते हैं अज दा जिहड़ा टॉपिक, ठीक है। तो सामने तुसीं जिहड़ी कैबिनेट की पिक देख रहे हो, जिहड़ी साडी कैबिनेट आ, ठीक है, कहण दा भाव काउंसल ऑफ मिनिस्टर। जे आपां गल करिए, पहलां पोलीटिकल साइंस दे विच पढ़ चुके हैं भी जिहड़े कैबिनेट हुंदी आ ये सेंटर लैवल ते अलग हुंदी आ ते स्टेट लैवल ते अलग हुंदी आ। तो क्योंकि अपने इंडिया के की सिस्टम आ भी जिहड़ा शक्तियां की केंद्र ते राज्यां विच वंड की हुई आ, इत्थों तुहानूं क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते आ। कई बार तो सिंपली क्वेश्चन बन सकता भी जिहड़े साडे काउंसल ऑफ मिनिस्टर ने उन्हां दी नियुक्ति कौन करदा गा, ठीक है। पर तुसीं ये देखना इत्थे कि सेंटर बारे पूछा गया जां स्टेटां बारे पूछा गया। तो जेकर तुहानूं कोई सेंटर दे पूछेगा वो आपां अगली वीडियो दे विच करांगे। अज आपां देखदे हां जिहड़ी साडी स्टेट की कैबिनेट आ। तो सामने तुसीं पिक दे विच देख रहे हो जिवें अपना CM, ठीक है, CM कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, इसकी पिक देख रहे हो। तो की आ इहदी जिहड़ी नियुक्ति हुंदी आ किस दौरान की जाती आ, इसकी जिहड़ी नियुक्ति आ वो साडे जिहड़ा स्टेट का राजपाल हुंदा, गवर्नर हुंदा, उस द्वारा की जाती आ। जिहड़े बाकी साडे काउंसल ऑफ मिनिस्टर ने जिहड़े कैबिनेट मंत्री आ, इन्हां दी जिहड़ी नियुक्ति करन लई की कीता जाऊगा, साडे CM दी की लई जाऊगी, सलाह लई जावेगी। ये पॉइंट भी तुहाडे लई याद रखना जरूरी आ। उस तो बाद जिहड़ी साडी स्टेट कैबिनेट आ, ये किहड़े आर्टिकल के अंडर आउंदी आ, ये आउंदी आ 163 के अंदर ही, किहड़े आउंदी आ 163 दे विच। ते एक जिहड़ी साडी सेंटर वाली अपना कैबिनेट हुंदी आ, उहदा आर्टिकल हुंदा सेंटर वाली दा 74। ਇਹਦਾ मैं तुहानूं एक ट्रिक भी बड़ा सौखा दस्सिया होया भी जेकर आपां सेंटर वाले आर्टिकलों के विच 89 ऐड कर दिंदे आ, जिवें इत्थे 74 सेंटर जिहड़ी साडी काउंसल ऑफ मिनिस्टर आर्टिकल आ, इहदे विच 89 ऐड करदा कितना आ जाऊगा 163, जिहड़ा इहदा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस करके जिहड़ी साडी स्टेट जिहड़ी कैबिनेट हुंदी आ वो 163 आर्टिकल के थ्रू आ जिहड़ी ओह चुनी जाती है, कहण दा भाव। तो ये तो पहला तुहाडे याद रखना जरूरी आ। तो हुण एक इत्थे गल आपां होर याद रखांगे भी जिहड़े साडे कैबिनेट मंत्री आ ये किन्ने परसेंट हो सकते आ। जिहड़े साडे कैबिनेट मंत्री आपां देख रहे हैं आस पास इन्हां दे बैठे आ, ठीक है, ये किन्ने परसेंट हो सकते आ, ठीक है। ये नहीं हैगा भी ये मर्जी नाल जिन्ने मर्जी बना लैण। तो इत्थे एक अपने संविधान दे विच सोध कीती गई सी, जिहड़ी 91 अमैंडमेंट हुई संविधान दे विच, पोलीटिकल साइंस दे विच आपां पढ़ी हुई आ। 91 अमैंडमेंट हुई सी जुलाई 2003 दे विच जी, ठीक है। तो ये जिहड़ी सोध हुई सी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ कैबिनेट मंत्रियों के वाधे ते रोक लाती सी भी जिहड़े मंत्री ने वो किन्ने हो सकते आ, 15% तो वध नहीं बना सकता कोई भी, चाहे वो सेंटर आ चाहे वो स्टेट आ। 15% किन्ना दा भाव अपने की आ, स्टेट लैजिस्लेटिव असैंबली विधान सभा। तो विधान सभा के विचों जिवें 117 सीटां ने अपने पंजाब दे विच, तां 117 का किन्ना होगा, 15% होगा। जे आपां सेंटर ते देखा लोक सभा 545 का 15%। तो इस तरह जिहड़ा कैबिनेट मंत्री है जिहड़े बनते 15%, ठीक है। 15% तो बाद जिहड़े कैबिनेट ही मंत्री आ अलाउड नहीं है। 15 जिहड़ी ये 100 तो पहला 91 100 तो पहला होंदे सी 10%, इहदे विच किन्ने करते इन्हां ने 15% जिहड़े मंत्री बन सकते हैं। सो अपने राज्यां ते भी लागू हुंदी है ते जिहड़े सेंटर ते भी लागू हुंदी है, ठीक है। तो उस तो बाद आपां चलदे हां अगे, ठीक है। तो उस तो बाद की चलदे आपां अगे, देखो जी हुण सब तो पहलां की आ आपां नूं 2017 दे विच चोणां होईआं सी विधान सभा दीआं, क्योंकि आपां इत्थे विधान सभा की गल कर रहे हैं ना कि लोक सभा की। तो उन्हां सीटां बारे तुहानूं थोड़ा जिहा पता होना चाहिए भी पंजाब दे विच किहड़ी पार्टी ने किन्नियां सीटां जित्तियां सीगीआं। तो सब तो पहलां जे आपां देखीए हुण पंजाब दे सत्ता दे विच पार्टी किहड़ी आ, कांग्रेस पार्टी। तो इहने किन्नियां सीटां प्राप्त कीतियां सी, 77 सीटां, 77 सीटां जित्तियां सी 2017 की जिहड़ी इलैक्शन होई सी, जिहड़ी कि हुण आउण वाले समय दे विच 2022 दे विच हो रही है विधान सभा दीआं चोणां। अगला जिहड़ी है दूजे नंबर पर आम आदमी पार्टी आई आ, क्योंकि हुण विरोधी धिर दे विच जिहड़ी पार्टी आ साडी स्टेट दे विच आम आदमी पार्टी आ, क्योंकि दूजे नंबर की पार्टी सी उन्हें सीटां कितनियां प्राप्त कीतियां सीगीआं 20, ठीक है। तो नंबर 3 ते आया सी श्रोमणी अकाली दल, इसने कितनियां सीटां प्राप्त कीतियां सी
15 ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਇਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੀਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜਾ ਗਠਬੰਧਨ ਆ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? ਓਨਲੀ 3 ਸੀਟਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਗਈ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਸੁਖਪਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਵੈਸ ਬ੍ਰਦਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ? 2, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੇ ਟੋਟਲ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ? 117 ਸੀਟਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਊਂਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਟੋਟਲ 117 ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇਰਵਾ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਇਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਉਸ ਇੱਕ ਸੀਟ ਹੋਈ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਦਾਖਾ ਸੀਟ ਤੇ, ਦਾਖਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫੂਲਕਾ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਸੀਟ, ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੀ ਰਵਿੰਦਰ ਆਮਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਆ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵੇਰਵਾ 2017 ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਆ? ਟੋਟਲ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ 76%, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਮਾਨਸਾ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲਈਏ ਵੀ ਮਾਨਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਐਜੂਕੇਟਡ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੋਟਿੰਗ ਹਾਈਐਸਟ ਕਿੱਥੋਂ ਹੋਈ ਆ? ਮਾਨਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਵੋਟ ਦੇਣਾ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈਗਾ? ਵੋਟ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਹਾਲੀ ਆ, ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ? ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ 71%, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਪੋਲ ਹੋਈ ਸੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਘੱਟ ਕਿੱਥੇ ਹੋਈ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਦੇਖਣਾ ਜੀ ਆਪਾਂ? ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਦੱਸ ਕੇ ਹਟਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਸੀਮਮ ਸਟਰੈਂਥ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ 18 ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, 18 ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਸੀ ਉਦੋਂ 17 ਬਣੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਕਿੰਨੇ ਰਹਿ ਗਏ? 16 ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਗਏ ਜੀ? ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹਨੇ ਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ 16 ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੇ ਆਪਣਾ ਅਹੁਦੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਹੁਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਨੈਕਸਟ ਕੋਈ ਪੇਪਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਇਸ ਬਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਮਝਣੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ। ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਗਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਜੀ? ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਬ੍ਰਹਮ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੇਵਤਾ। ਉਹ ਲੋਕਲ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ ਸ੍ਰੀ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ, ਆਪਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਬ੍ਰਹਮਾ ਲੋਕਲ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਲਿਜਾਉਣ ਦਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਇੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਦੂਗਾ, ਮਮਾ ਇਕੱਲਾ ਪਾ ਦੂਗਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ 2 ਵਾਰੀ ਉਹਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਪੋਸਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਆ, ਤਾਂ ਆਣਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੋਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ, ਦੇਖੋ ਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਹੋਵੇ? ਖਜ਼ਾਨਾ। ਜਾਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਸਾਡੇ ਕੀ ਨੇ? ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਮੇਨ ਤਾਂ ਆਹੀ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਕੀ ਕੀ ਆ? ਪਲੈਨਿੰਗ, ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ, ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਾਗੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਐਸਟਰਾ ਨੇ, ਬਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਗਾ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾ ਰਮਨ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਆਪਾਂ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਕਸਟ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ, ਯਾਦ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ। ਤਾਂ ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਗੀ ਸੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਸਕੂਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਇਹ ਸਕੂਲ ਦਾ ਇੱਕ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਕੂਲੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੌਣ ਆ? ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਪਬਲਿਕ ਵਰਕਸ ਇਹ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ।
ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਾਂਗੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਇਆ ਮੈਂ ਸੰਗਲ, ਸਿੰਗਲਾਂ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣਾਇਆ ਆਪਾਂ ਸੰਗਲ, ਸੰਗਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਛੋਟਾ ਕੋਈ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਬੱਚਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਘਰੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦਾ ਛੋਟਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚੱਲ ਤੇਰੇ ਪਾਈਏ ਸੰਗਲ, ਸਕੂਲ ਭੇਜੀਏ ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ। ਸਕੂਲੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਲਾ ਦਿਓ। ਉੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਰੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਸੰਗਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲੀ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਹੈਗਾ ਵਜਿੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਨੈਕਸਟ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਦੇਖੋ ਤੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਗੇਮ ਜੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਪਿਕ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਕੀ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਰਿਹਾ ਨਜ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ 'ਚ ਉਹ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ, ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ, ਵੀਰ ਤੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀਰ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਵੀਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਸੋਡੀ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਡ 'ਚ ਹੋਰ ਟ੍ਰਿਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਵੀ ਵੀਰ ਸੋਡੀ ਆਪਣਾ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕੀ ਆ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਆ, ਇੱਕ ਲੇਬਰ, ਕਿਰਤ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਨਾਲ, ਕਿਰਤ ਜੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਕਿਰਤ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਤੇ ਨੇ, ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਠੀਕ ਆ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਵੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ। ਅਗਲੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਸੋਢੀ ਤੋਂ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਉੱਥੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਪੋਰਟਸ ਐਂਡ ਯੂਥ ਠੀਕ ਹੈ, ਖੇਡਾਂ ਤੇ ਯੁਵਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ NRI, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, NRI ਜਿਹੜੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਸਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸਪੋਰਟਸ ਮੇਨ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਬੱਚੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਖੇਡਾਂਗੇ, ਸੋਡੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸੋਡੇ ਤੋਂ ਸੋਢੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਿਤੇ ਬਾਹਰ ਖੇਡਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। NRI ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੌਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ ਇੰਡੀਅਨ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਖੇਡਣਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਖੇਡਣਾ। ਤਾਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਖੇਡਾਂਗੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ NRI ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਫੇਅਰ ਆ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹੜਾ ਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਯੂਥ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ ਤੇ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਾਂ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 16 ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਓਨਲੀ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ। 2 ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਵੂਮੈਨਸ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, 2 ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਠੀਕ ਹੈ। ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਵੂਮੈਨ ਐਂਡ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੌਖਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੂਮੈਨਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ 2 ਔਰਤਾਂ ਨੇ, ਰਜੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਵੂਮੈਨਸ ਦੇ ਲਈ ਆ ਤਾਂ ਵੂਮੈਨ ਚਾਈਲਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਨੂੰ ਮਹਿਕਮਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆਗਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਗਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਇਹ ਕੀ ਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੀ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ ਠੀਕ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਛੋਟੇ, ਬਾਕੀ ਬੱਚੇ ਛੋਟੇ ਨੇ, ਵੀ ਮੈਂ ਕੀ ਆ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਗੇਮ ਖੇਡਣੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ, ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ। ਵੀ ਆ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਅਰੁਣਾ ਗਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੌਧਰੀ ਆ, ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਵੂਮੈਨ ਚਾਈਲਡ ਐਂਡ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੈਸੇ ਵੀ ਯਾਦ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾ ਵੀ ਕਰੋਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਠੀਕ ਹੈ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਤੋਂ ਇੱਧਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਰੈਵਨਿਊ, ਮਾਲੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਪਟਵਾਰੀ ਦੀਆਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੌਖੇ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਿੱਠੀ, ਇੱਕ ਜਫਰਨਾਮਾ ਬਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ ਲਿਖੀ ਸੀ ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਫਾਰਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਉਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਿਹਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਦਇਆ ਰਾਮ ਤੇ ਧਰਮਦਾਸ ਨੇ। ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸੀ ਜਫਰਨਾਮਾ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜ਼ੁਲਮਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਣਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਠੀਕ ਹੈ।
ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਜੋੜਿਆ, ਤਾਂ ਕਾਂਗੜ, ਦੀਨਾ ਕਾਂਗੜ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਕਾਂਗੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਨਾਂ ਦੀ ਭੂਮੀ ਤੋਂ, ਭੂਮੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਭੂਮੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ, ਭੂਮੀ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ, ਕਾਂਗੜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਂਗੜ ਆਪਾਂ ਭੂਮੀ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ, ਮਾਲੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈਵਨਿਊ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਭੂਮੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ, ਜਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪੋਸਟਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਂਗੜ ਤੋਂ ਜ਼ਫਰਨਾਮਾ ਯਾਦ ਆਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਿਭਾਗ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਨ ਇਹੀ ਆ। ਪੁਨਰਵਾਸ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਤਕਨੀਕਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪਿਕ ਲਾਈ ਆ ਚੰਨ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆ ਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਚੰਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਮੇਨ ਇਹ ਆ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨਰ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪੈਰ ਸਪਾਟਾ, ਕਲਚਰ ਅਫੇਅਰ ਹੋ ਗਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕੀ ਆ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਅੱਜ ਕੀ ਆ, ਅੱਜ ਦਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਗਿਆਨ ਕੀ ਆ, ਸਾਇੰਸ ਦਿਨੋਂ ਦਿਨ ਤਰੱਕੀਆਂ ਕਰ ਕਰ ਚੰਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ, ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਗ੍ਰਹਿਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ। ਤਾਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਟੂਰਿਜ਼ਮ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਆਪਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ, ਵਿਜੇਂਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਸੋਨੀ ਸੀਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਓਮ ਟ੍ਰਿਕ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਹੋਰ ਇਹਨੇ ਆਪਾਂ ਓਮ ਟ੍ਰਿਕ ਕਿਵੇਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਮੈਡੀਕਲ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਸਿੱਖਿਆ ਤੇ ਖੋਜ। ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਫਰੀडम ਫੈਕਟਰ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਨੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਡ ਰਿਸਰਚ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਡੀਕਲ ਰਿਸਰਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਕੋਈ ਦਵਾਈਆਂ ਲੈਣ ਜਾਂਦਾ, ਤਾਂ ਓਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਓਮ, ਠੀਕ ਆ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਰੀਜ਼ ਆ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ, ਓਮ, ਠੀਕ ਆ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ, ਯਾਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੰਦਰੁਸਤ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕਿਹੜਾ ਗਾ, ਆਪਣਾ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਵੀ ਆਪਾਂ ਓਮ ਦਾ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੋਡ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਫਰੀडम ਫੈਕਟਰ ਦਾ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਐਂ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਓਮ ਨਾਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਓਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੂੰ। ਤਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੈਕਸਟ ਅੱਗੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਫੋਰੈਸਟ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜੰਗਲ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਮੇਨ ਇਹ ਨੇ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ SC ਐਂਡ VC ਜਿਹੜੇ ਹੈਗਾ ਵੈਲਫੇਅਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਲਾਈ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਟ੍ਰਿਕ ਕੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਧੂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੰਬੰਧ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜੰਗਲਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਆ। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ SC VC ਲਈ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ, ਠੀਕ ਆ, ਸਾਧੂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਹੈਗਾ ਫੋਰੈਸਟ, ਜੰਗਲ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ, ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਸਾਧੂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਆਏਗਾ, ਸਾਧੂ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਜੰਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੋਚਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਹਿਕਮਾ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ। ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਗਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਰੂਰਲ ਯਾਦ ਰੱਖੋ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਆ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਰਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂ, ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਐਨੀਮਲ ਹਸਬੈਂਡਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਪਾਸੇ ਆ ਗਿਆ ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਰੀ ਪਾਲਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਆ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਮੱਛੀ ਪਾਲਣ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣਾ ਨੈਕਸਟ ਡੈਰੀ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤਾਂ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ
ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਅਲੱਗ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਤਿੰਨੇ ਪਿੰਡ ਨਾਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤ ਦਾ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਤ੍ਰਿਪਤ। ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲਦੀ ਆ? ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਪਿੰਡ 'ਚ ਜਨਮਿਆ ਉਹਨੂੰ ਪਿੰਡ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕ ਲੇਖ ਸੀਗਾ ਘਰ ਦਾ ਪਿਆਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਉਹ ਇੱਟਾਂ ਵੱਟਿਆਂ ਦਾ ਬਣਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਰ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਮਨੁੱਖ ਦੀਆਂ ਸਧਰਾਂ ਪਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਿੱਥੇ ਆਉਂਦੀ? ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜੰਮ ਪਾਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ। ਤਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਗਾ? ਪੇਂਡੂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਇਹ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟ੍ਰਿਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਹਾਇਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਕਦੋਂ ਹੋਊ? ਆਪਣੇ ਜਦੋਂ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10ਵੀਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ, +2 ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਇੱਥੇ ਵੀ 8ਵੀਂ 9ਵੀਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦਾ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਆ। ਹਾਇਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਮਿਲ ਜੂ ਸਾਨੂੰ? ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਜੂ ਸਾਡੀ। ਠੀਕ ਆ, ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹੋ ਜੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜੀ। ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ। ਦੇਖੋ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਵੀ ਹੋਈ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈਆਂ ਨੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਲਤੁਤਮਿਸ਼ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਸੀ। 1237 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1240 ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਇਸਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੱਸ ਕਿਹੜੀ ਸੀ? ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਬਟ ਇੱਥੇ ਕੀ ਆ? ਸ਼੍ਰੀਮਤੀ ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਾ ਕੇ ਆਇਆ ਪਿੱਛੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਓ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਇਹਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ। ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ। ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਦੋ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਤੋਂ ਪਿਕ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆ? ਰਜ਼ੀਆ ਸੁਲਤਾਨਾ ਕੋਲੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਸੀਗਾ, ਤੁਗਲਕ ਵੰਸ਼ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਸਲਤਨਤ, ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕਰਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇੱਥੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਧਰ ਗਿਆਸੁਦੀਨ ਤੁਗਲਕ ਸੀ ਦਿੱਲੀ ਸਲਤਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਸਟਰੀ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਸਮਝ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਸਲਾਈਡ 'ਤੇ। ਅਗਲੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਸ੍ਰੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਗਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਾਰਡਨ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕੌਣ ਆ? ਸਾਡਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਟ੍ਰਿਕ ਆ ਵੀ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਗਿਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਕੀ ਆ? ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ, ਸੁੱਖ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸੁੱਖ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਤਾਂ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਆ? ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਆ। ਮੇਨ ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਘੱਟ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡਾ ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਕਿਹੜਾ ਗਾ? ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ। ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਗਾ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ ਦਾ ਦੇਖੋ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਜੀ। ਇਹ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ, ਉਹ ਵਾਟਰ ਸਪਲਾਈ ਸੀ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਾਧਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਨਹਿਰਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ, ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਂਹ ਵਰਖਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਦਾ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਮੇਨ ਇਹੀ ਆ, ਇਹੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੈਗਾ? ਸਰਕਾਰੀਆ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਸੁਕਰੀਆ ਹੈ ਨਾ। ਸੁਕਰੀਆ ਕਿਹਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵਾਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੀ ਯਾਰ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ, ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਵਾਟਰ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਾ। ਵਾਟਰ ਸੇਵ ਵਾਟਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੰਤਰੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰੀਆ। ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੋਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਿਹਦੇ ਲਈ? ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਪਣਾ ਵਾਟਰ ਰਿਸੋਰਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਅਤੇ ਜੁਐਲਰੀ ਵਾਲਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਦੇਖਾਂ ਜੀ ਅੱਗੇ। ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ। ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ? ਠੀਕ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਆਪਣਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਾਮ ਅਰੋੜਾ ਕੋਲੇ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਐਂਡ ਕਮਰਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਟ੍ਰਿਕ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਅਰੋੜਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਸਾਡੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੇ
ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ এনवायरमेंट ਆ ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਰੋੜਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਉਹ ਇੰਡਸਟਰੀ ਆ, ਕੀ ਆ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਵਪਾਰ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੀ ਆ এনवायरमेंट ਲਈ ਇੱਕ ਅਰੋੜਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਵਾਤਾਵਰਨ এনवायरमेंट ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਰੋੜਾ ਤੋਂ ਅਰੋੜਾ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਮਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਕਮਰਸ, ਬੜੇ ਸੌਖੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਤੇ ਤੱਕ ਹੀ ਹੈ ਇਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਣਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਹੜਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ, ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ। ਦੇਖੋ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਭਾਰਤ, ਇਹਦੇ ਟ੍ਰਿਕ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ ਇੱਕ ਭਾਰਤ, ਭਾਰਤ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਰਤ ਬਣ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਭਾਰਤ। ਦੇਖੋ ਫੂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ, ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਦੇ ਲਈ ਕੌਣ ਆ, ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ। ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਕ ਰੱਖਾਂਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਗਾਇਆ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਖਪਤ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਵਸੋਂ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਸੀ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਜਾਂ ਜੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਤੇ ਵੈਲਫੇਅਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਮ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਗਬਾਨੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਾਫੀ ਵਾਰੀ ਪੇਪਰ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੈਰੀਕਲਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ। ਤੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਕਲਚਰ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦਾ ਇੱਕ, ਤਾਂ ਹਾਰਟੀਕਲਚਰ ਬਾਗਬਾਨੀ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸ੍ਰੀ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਸਪਲਾਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਲਾਈਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਉਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ 16। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਸਟ ਤੇ ਬੋਲਿਆ ਆਪਾਂ ਉਹ 16 ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਾ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇੱਕ ਦੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੇ ਰੱਖਣਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਖ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਰਹਿ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਟਕਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਆ, ਵੀ ਨਾਟਕਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਤੇ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਰੈਲੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਤੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਨਾਟਕਾਂ 'ਚ। ਇਹ ਨਾਟਕਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਟਕਾਂ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਾਵਰਫੁਲ ਰਾਈਟਰ ਆ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਖਿੱਚੀ ਫਿਰਦਾ ਹਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ, ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਐਂਡ ਫਾਰਮਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਵੈਲਫੇਅਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਿਵਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਡਿਫੈਂਸ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਿਕਮੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਜੇ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈਣਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪੋਸਟਾਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ। ਤੇ ਜਨਰਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰਸ, ਜਸਟਿਸ, ਹੌਸਪੀਟਲ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ। ਪਰਸੋਨਲ ਦਾ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪਰਸੋਨਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਰਸੋਨਲ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਸੋਨਲ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਆ, এনवायरमेंट ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਵਾਈਲਡ ਲਾਈਫ ਹੋ ਗਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਬਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੇ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਐਮ ਕੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਦੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਛੱਡ ਗਿਆ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਉਹ ਸੀਐਮ ਕੋਲੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਬਿਜਲੀ ਮਹਿਕਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਕੋਲੇ ਆ ਗਿਆ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਕੋਲ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀਐਮ ਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜਿਹੜੇ 16 ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਪੁੱਛੇ ਜਾਂਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕੁਐਸਚਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਮਿਨਿਸਟਰ 'ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ। 2-3 ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਵੀਡੀਓ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਅਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ।